안녕하세요. 저는 휴넷 글로벌 L&D 포럼 1부와 2부, 기조연설 안내를 맡은 AI 아나운서 박은부입니다. 반갑습니다. 휴넷 글로벌 L&D 포럼의 첫 번째 순서로 아마존 글로벌 리더십 개발 시니어 매니저 데런 널랜드를 소개해드립니다. ATD의 인기 연사이자 학습 및 인재 개발 분야의 새로운 트렌드와 혁신적인 방법론을 연구하는 데에 앞장서고 있는데요. 이번 기조 강연은 새로운 기술의 등장으로 변화되고 있는 L&D의 학습 방식을 전망하고 어떻게 임직원의 역량을 끌어올릴 수 있는지 알아보겠습니다. 본 세션은 동시 통역이 진행됩니다. 테이블 위에 통역 수신기를 착용해 주시기 바랍니다. 그럼 데런 널랜드를 큰 박수로 모시겠습니다. Well, hello everybody. How are you 안녕하세요. today? 여러분 잘 지내셨나요? I am so 몇 가지 excited to be here 이유로 for a few 한국 그리고 이 reasons. 자리에 오게 되어 정말 One 기쁩니다. is 첫 talking about 번째, this, 바로 mapping the future 직장 of 내 skills in the 스킬의 미래 workplace. 매핑이라는 주제에 대해 Another 발표하게 reason 되어서이고, 또 다른 I'm 이유는 excited to come here because 한국 음식이 the food is 정말 awesome. 맛있어서 한국 방문이 기대가 My 되었습니다. daughter 제 said, 딸이 이렇게 "Hey, if 말했습니다. you happen to 만약 see BTS를 BTS, 보면 could you get 사인 their 좀 받아와. autographs?" So if anybody can help me 누구든 out with 저를 it, that'd be 도와줄 수 있는 great. 분이 계시다면 정말 And my wife said 감사하겠습니다. 그리고 they have 집사람은요, really good 한국산 skincare 스킨케어 화장품 products. 정말 So 좋은데라 we got to 하더라군요. figure that out 귀국 before I go 전에 이 home. 두 가지 다 처리할 But 방법을 what I really 알아봐야겠습니다. want to talk to you about, 하지만 그런 것들은요, those things 회의가 aside, 종료된 those are 후에 important to me 알아보는 것이고, after the 제가 conference, 정말 드리고 싶은 is mapping 중요한 말씀 내용은 the future of 바로 skills in the 직장 내 workplace. 스킬의 미래 I'm not 매핑입니다. going to spend a whole lot of time on 인사 말씀에 많은 introductions. 시간을 하려 These 했는데 are the few 오랜 시간 places that I've 보내지 worked over the 않겠습니다. years. 단지 제 소개를 잠깐 I 하자면요. focused most of my 제가 career 대부분 in 커리어 technology 동안에 기술 organizations, 분야, 기술과 관련된 focused 회사에서 일을 on 했습니다. building 그래서 skill maps, 스킬 맵을 focused on leadership 직접 development. 구축하고 또 I also have a 스킬과 couple of 관련된 매핑도 superpowers. 하고 슈퍼파워와 One was 관련된 I'm an 일도 했습니다. 그 ADHD, 중에 하나가 and the other one is a ADHD, 또 neurological 하나는 disorder that 신경장애와 sometimes 관련된 makes me, 학습 관리 well, doesn't make me, 연구도 it 하고 allows me 또 to 관련된 stutter 업무를 sometimes. 했습니다. So if you hear me stuttering a 제가 little bit, 잠깐 뭐 it's just part 중간중간에 of who 말을 I am. 좀 버벅거린다, 더듬다 그러면은 그냥 이해해 주시기 바랍니다. 제가 신경장애 쪽에서 오랫동안 일을 Let's dive in. 했습니다. 자, 그럼 이제 If you're going to 본격적으로 do this 발표를 work, 시작하겠습니다. and I believe it's important work 여러분들, for the people 만약 that 사람을 we 위해서 represent, 일을 한다. 우리가 지금 learning and 하고 있는 development 일, has L&D never 뭘까요? 학습과 개발 그 어느 been 때보다도 about just putting training out 지금처럼 there. 트레이닝을 중요시 여긴 It 적은 should be about 없습니다. developing people. 다시 Wouldn't you 말해서 agree? 인재를 개발해야 되는 거 아닌가요? L&D는요. 여러분 So if we're 동의하세요? going to do this work 그런데 around mapping the skills 만약에 of the 우리가 future, 미래 and figuring out 기술을 how do we do that? How do we 매핑한다라고 help 한다면 people 어떻게 할 수 grow? 있을까요? 어떻게 How do we 하면 help 우리가 them? How do we 사람들이 help our 스스로를 organizations 좀 더 grow? 육성하고 We 또 first 커갈 수 have to 있도록 come to 도와줄 수 some 있을까요? agreements, if that's 이를 okay in the room. 위해서는요, 우리가 먼저 And 같이 you don't have to raise 합의를 your 해야 hand or 됩니다. anything. You don't have to 손을 sign 한번 anything. 들어줘도 But 손은 안 things 들어도 I would 되고요. like 뭔가 you to 사인 안 해도 consider 됩니다. 단지 as we 생각을 해봐 work 주시기 through this 바랍니다. next 40 minutes 지금부터 together 한 or so, 40분 40 동안 to 제가 50 minutes, 40분, 50분 정도 is if 여러분한테 we're going 발표를 to 할 look at 예정인데요. skills of the future, the 여러분, first thing we 미래 need to do 스킬이 is we need to 무엇인가 understand the 생각을 할 skills 때 we have 먼저 today. 우리가 오늘날 갖고 있는 스킬이 무엇인지를 생각해 And the 주셔야 way to 됩니다. do that is you have to 어떻게 할 think 수 like an 있을까요? anthropologist. 마치 인류학자처럼 생각을 하셔야 됩니다. What I 어떤 mean by 기술이 that is 미래에 필요할까? anthropologists, they 인류학자처럼 study 생각한다. 그 뜻은 everything 뭐냐? 인류학자는요. from today 지금 backwards. 그리고 아주 과거 They understand the 선사시대까지 모든 걸 history 다 of a society. 이해하면서 사회를 이해하고자 And I would 합니다. ask you this: do you 제가 understand 다시 한번 the history of your 말하겠습니다. organization? Do you 여러분들 understand the 일하고 있는 skills you have 기관이나 and where they 조직, came from? 회사의 역사를 아세요? 또 That's step 여러분들이 number one. And we'll 일하고 talk a 있는 little bit 회사에 about 있어서 스킬, figuring out what 연혁을 the 갖고 skills 있는지 we have today. 아세요? That's the 그런 anthropology part of 맥락에서 it. 제가 말씀드리겠습니다. 먼저 Then we have to 인류학자처럼 think like a futurist. 생각을 하셔야 되고, 그다음에 두 번째 This is the 미래학자처럼 fun 생각해야 part. 됩니다. This 이게 is 바로 where 재밌는 we get to 부분입니다. look at the future and we 미래학자처럼 say, 생각한다라는 what could be 것은요, happening 과연 어떤 일이 2 years from now, 벌어질까? 5 지금부터 years 2년 from 뒤, now, 10 5년 years 뒤, from now? 10년 뒤 어떤 일이 벌어질까? 한번 생각해 보세요. Then, 그리고 나서 how
과연 이 모든 일들을 우리가 어떻게 해 나가야 될까요? 만약에 5년, 10년 뒤를 내다본다라고 한다면 10년 뒤를 전망해 본다라고 한번 가정해 보겠습니다. 그런데 지금은 2년 뒤를 한번 전망을 해 봐 주시기 바랍니다. 왜냐? 산업이나 업계가 너무나 급속도로 변화하기 때문에 우리는 혁신가처럼 행동해야 됩니다. 혁신가처럼 행동해라? 아니, 혁신가가 되셔야 됩니다. 혁신가처럼이 아니라 혁신가가 되셔야 됩니다. 제가 이 자리에 서서요, 몇 가지 말씀을 여러분께 드리겠습니다. 아마존에서 하고 있는 일들을 소개를 해 드릴 건데요. 그리고 지난 수년 동안에 저 커리어 동안 했던 일들 소개하고 여러분들의 생각을 좀 자극을 주겠습니다. 괜찮으세요? 네? 제가 여러분 생각을 마구 자극하겠습니다. 괜찮죠? 예, 반응을 안 보이시네요. 네, 여러분 자극 받으셨을 거라 생각합니다. 그렇지 않으면 이 자리에 안 하셨겠죠? 변화를 원해서 이 자리에 오셨겠죠? 그렇다면 지금부터 한 2, 3년 전 한번 보세요. 글로벌 팬데믹이 있었죠? 그런데 지금은 어때요? 근로자들 어떤 형태로 바뀌었을까요? 그러면 우리가 일하고 있는 직장 또 업무 형태가 어떻게 바뀌었나? 팬데믹 때문에 모든 것들이 완전히 다 판도가 바뀌었습니다. 어떻게 됐을까요? 아직 많은 사람들이 원격으로 일을 하고 재택근무하는 사람들도 있고요. 또 일하는 방식 자체가 상당히 달라졌습니다. 그래서 업무 형태가 달라졌습니다. 2022년 11월 기억하시는 분? 기억하시는 분? 어땠어요? 2022년 11월 대단한 프로덕트가 챗 GPT가 나왔죠? 챗 GPT가 출시가 되면서 우리가 일하는 것, 또 L&D 모든 것들이 다 완전히 뒤바뀌어졌습니다. 업무 형태도 바뀌었습니다. 학습하는 것도 이제 완전히 변화를 겪었습니다. 챗 GPT 때문에 달라졌죠? 여러분들 만약 러닝 익스피리언스 디자인이다 혹은 스트럭처 디자인이다 그렇다면 챗 GPT를 활용을 하죠. 그렇다면 과거 3개월 이상 걸리던 것들이 이제 달라졌죠. 이제 대신 여러분들이 창의적으로 하셔야 됩니다. 창의적으로. 그런데 학습에 있어서의 변화 한 말씀 더 드리겠습니다. 제가 한 10년 정도요, 일을 한 기관이 있습니다. 빌 멜린다 게이츠 재단에서 일을 했는데요. 당시에 제가 러닝 매니저 또 교육 관련돼서 총괄 업무를 맡았습니다. 그런데 미국에서의 교육이라는 것은요, 어떤 시스템이냐, 완전히 망가진 시스템이다 이런 말들을 많이 하죠. 그런데요, 망가진 게 아니라 바로 우리가 디자인을 제대로 했더라면 이런 일이 없었겠죠. 디자인 한 대로 지금 굴러가고 있기 때문에 시스템을 우리가 교체를 해야 됩니다. 그렇다면 학습도 마찬가지입니다. 성인들이 학습을 하기 위해서는요, 어떻게 학습을 할 것인가 그 자체 틀을 바꿔야 됩니다. 또 학습을 하는 거는 물론이고요, 학습하는 방법 바꿔야 됩니다. 한번 손 들어봐 주세요. 제가 딸이 4명이 있는데요. 8세에서 34세입니다. 저희 크리스마스 때 저희 집은 난리가 납니다. 선물도 많이 주고요. 또 아이가 많아서요. 그런데 제가 하나 말씀드리겠습니다. 지난 며칠 동안 제가 딸들하고 얘기를 하면서 팬데믹이 터졌을 때요. 어떻게 되냐? 온라인 학습으로 또 바뀌었더군요. 저희 지금 학교를 다니는 자녀들이요. 그때 아이들이 아니 어떻게 해? 이 줌 어떻게 해? 줌으로 어떻게 협력하고 어떻게 업무를 해? 근데 애들이 어떻게 했는지 아세요? 아이들은 이미 하고 있습니다. 너무 잘하고 있습니다. 네, 우리보다 훨씬 잘합니다. 온라인으로 모든 걸 하고 있죠. 그래서 온라인으로 어떻게 몰입하는지도 알고 있고 참여하고 저희 성인보다 훨씬 더 잘합니다. 그러면 제가 좀 더 깊이 있게 말씀드릴 내용은요. 어떻게 하면 우리가 좀 더 맞춤식 학습을 할 수가 있는지 개인 맞춤형 학습에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 여러분들 만약에 업계에서 일하고 있다, 만약에 금융 쪽, IT, 농업 쪽에서 종사하고 있다, 혹은 제약사에서 일하고 있다, 각기 다른 업종에서 일하고 있다, 분명히 변화를 하고 있고요. 끊임없이 변화할 겁니다. 모든 게 다 바뀌고 있습니다. 물론 여러분 아시죠? 이런 변화가 생기는 거예요. 근데 제가 지난 4분 동안 변화에 대해서 이야기를 하고 있는데요. 저는 변화에 대해서 뭘 해야 될까요, 여러분들? 조금 할까요? 약간 제가 하고 있는 좀만 변화할까? 근데 지금 어떨까요? 여기 나와 있죠? 지금 이 철학자처럼 우리는 하고 있습니다. 변화란 게 뭘까요? 인생에서 변하지 않은 유일한 것은 변화다. 이렇게 말을 했습니다. 헤라클레이토스가 했죠. 그래서 이걸 수용하든지 변화를 혹은 여러분들이 앞장서서 업스킬을 하든지
아니면 그냥 변화에 그냥 같이 묻혀가든지 변화는 무조건 생깁니다. 변화는 여러분이 피할 수 없는 겁니다. 그렇다면 생겨날 변화에 대해서 이야기를 해보겠습니다. 맥킨지 글로벌 연구소가 아마 여러분이 읽으셨겠죠? 이런 말을 했습니다. 자동화로 인해서 2030년까지 최대 8억 개의 일자리가 사라질 수 있다라고 발표했습니다. 그런데 제가 동료들과 이런 이야기를 할 때요. 처음 이 발표가 되었을 때 많은 사람들이 이런 말을 하더군요. 나머지 보고서를 읽으면서 아니 그렇다고? 그런데 1,500만 개의 일자리가 새로 생기잖아. 왜 그걸 생각을 안 하는 거야? 이런 말을 했습니다. 사라지는 일자리가 아니라 8억 개의 일자리가 사라진다라고 하지만 새로운 일자리가 생겨난다는 것을 왜 우리가 안 볼까요? 자동화가 물론 일자리를 없애지만 그거는 불필요한 일자리일 수도 있습니다. 대부분의 사람들은 좀 더 창의적으로 좀 더 혁신가처럼 생각을 하고 일을 하고 싶습니다. 업스킬 하고 싶어 합니다. 괜찮습니다. 자동화로 일자리가 바뀌어도 사라져도. 그러면 우리가 사람들에게 변화를 수용하도록 도와줘야 될까요? 네, 절대적으로 도와줘야 됩니다. 또 다른 보고서가 있습니다. 세계 경제 포럼 보고서에서 나온 자료인데요. 업계에서 오랫동안 일을 하신 분들은 아마 아실 겁니다. 한 두세 번 정도 직장을 이직하셨을 거라 생각하는데요. 혹은 스킬도 좀 바뀌셨겠죠? 그리고 또 뭐 업스킬을 하던 리스킬을 하던 커리어 동안에 과거보다 훨씬 더 많이, 아니 맥시멈으로 10번 정도 바뀌어야 됩니다. L&D에 종사하시는 분들 그럴 자세가 되어 계십니까? 전체 직원들 중에서 50%가 2025년까지 리스킬링이 필요할 것이다 라고 전망을 했습니다. 여러분도 포함됩니다. 이미 여러분들 이런 길을 걷고 있는데요. 우리가 아직 모르는 게 너무 많습니다. 지금 매일매일 뭔가 새로운 게 나오고 있습니다. 매주 뭔가 새로운 게 나오고 있습니다. 정말로 우리는 좀 더 속도를 내야 됩니다. 그래서 한번 해보겠습니다. 여러분이 만약에 단체에 있다, 조직에 있다, 그다음에 인재 육성을 하고 있다. 제가 여러분 질문 하나 하겠습니다. 전 세계 다른 곳에 가서 제가 비슷한 강연을 할 때 사람들에게 질문을 합니다. L&D에 대한 이야기를 하면서요. 그런데 항상 우리는요, 탤런트, 재능에 대한 부분을 언급을 안 하는데 왜 그럴까요? L&D와 탤런트, 이 모든 게 다 중요한데 왜 우리가 탤런트에 대한 이야기를 안 할까요? 그래서 러닝이라고 할 때는요, 탤런트 개발도 상당히 중요합니다. 여러분들 그 부분을 잊지 말아 주시기 바랍니다. 어떻게 우리가 스킬을 계속 연마할 것인가를 생각할 때 분명히 탤런트 개발도 같이 생각을 해 주셔야 됩니다. 그렇다면 스킬이 무엇일까요, 여러분들? 저는 항상 이 슬라이드로 시작을 합니다. 왜냐하면 역량, competency, 그리고 행동, behavior, 그리고 knowledge, 지식 이런 용어 정의에는 많은 의미가 들어가 있습니다. 그리고 또 뭐 여러분이 성과 평가를 할 때도 마찬가지로 상당히 중요하죠. 그런데 우리가 스킬이라고 할 때 과연 그 의미가 뭔지를 여러분이 이해해 주셔야 됩니다. 스킬이라고 하면요, 여러분이 할 수 있는 일이고 그 일을 얼마나 잘할 수 있는지를 의미합니다. 아셨죠? 왜 스킬이 중요한가? 그건 제가 잠시 후에 말씀드리겠습니다. 스킬을 얼마큼 능숙하게 할 것인가, 또 스킬을 어떻게 평가할 것인가, 이건 잠시 후에 말씀드리겠습니다. 스킬이 뭔지를 알아야 됩니다. 스킬이라는 것은 지식이 아닙니다. 여러분들, 지식은 테스트할 수 있어요. 지식은 하루 종일 여러분이 테스트할 수 있습니다. 그리고 이 러닝 코스를 만들었습니다. 그리고 이 러닝 코스를 다 마치고 나서 만약 테스트를 한다, 이것은요, 스킬을 연마했다라고 말할 수 없습니다. 단지 제대로 지식을 이해했는가, 지식을 습득했는가, 온라인 코스를 잘 마쳤는가를 테스트하는 겁니다. 그리고 이 스킬을 배운 것들을 지식을 그대로 응용할 때 이게 진정한 스킬이 되는 겁니다. 지식을 응용할 수 있어야 돼요. 그래서 여러분들께서 제일 중요한 것은 스킬을 어떻게 측정할 것인가, 스킬을 알아야 됩니다. 지식은요, 여러분이 알고 있는 것 그 자체입니다. 역량이라는 것은요, 바로 특정 상황에서 일련의 스킬과 지식을 적용할 수 있는 능력을 말하는 것입니다. 어떤 특정한 맥락에서 응용할 수 있는 것을 말합니다. 여러분들 중에서 일부는요, 뭐 컴피턴시, 역량이라는 거 나 알고 있어라고 할 텐데요. 여러분들 어떤 식으로서 프레임워크를 만들죠? 어떤 식으로서 역량 이 모델 안에서 업스킬과 리스킬을 하고 있죠? 이거 반드시 여러분이 측정하셔야 됩니다. 아셨죠? behavior, 행실이라는 것은요, 어떻게 하는가 혹은 행동이나 처신하는 방식을 말합니다. 이 모든 구성 요소들은요, 서로 중첩되는 경우가 많고 또 일반적으로 모든 구성 요소의 조합을 통해서 효과적으로 성과를 달성할 수 있습니다. 하지만 매번 우린 다시 원점으로 가야 됩니다. 15년,
년 전 제가 처음 생각을 하게 됐던 건데요. 스킬을 각 개개인들이 역량 모델 안에서 보유하고 있는 것이다라고 생각할 때요. 저는 사실 이 역량 모델을 생각을 하면서 자라왔습니다. 예를 들어서 비즈니스 리더십 개발이랄까 하는 모듈과 비슷합니다. 혹은 협력 이런 혹은 팀 빌딩 이런 모델과 비슷합니다. 그런데 매니저들에게 있어서 임원들에게, 그러니까 관리자나 임원들에게 질문을 합니다. 대레나, 이게 도대체 무슨 말이야? 이런 말을 저한테 합니다. 제가 대화를 좀 더 말씀을 드릴게요. 그렇다면 이 모델 안에서 필요한 스킬이 뭘까? 스킬이라는 것은요, 단순히 협력하는 거 말고 피드백을 준다든지, 혹은 경청하는 스킬을 말한다든지, 과연 팀워크를 잘할 수 있는 건 건지, 그래서 전반적인 전체 역량을 말할 때, 또 인사부서의 생각을 할 때, 이 모든 것들을 다 생각합니다. 그런데 개개인으로서, 관리자로서, 단체에서, 조직에서 항상 질문합니다. 스킬, 과연 어떠한 스킬을 우리가 키워나가야 될까? 필요한 게 뭘까? 이런 말을 합니다. 스킬이 뭔지를 이해한다라고 한다면, 그렇다면 스킬이 지금 현재 내가 어떤 걸 갖고 있는 걸 알아야 됩니다. 스킬은요, 다음과 같은 특징을 갖고 있을 때 더 효과적으로 활용할 수가 있습니다. 비즈니스 주도일 때, 즉 지금도 그렇고 미래도 있고 분명히 여러분 비즈니스 영향을 줘야 됩니다. 비즈니스 주도로 스킬을 키워나가야 됩니다. 우리는 학습의 목표를 세울 때 뭐라고 말합니까? 결국 트레이닝을 끝나고 나서 과연 우리 목표를 어떻게 달성할 수 있을까? 이게 바로 학습의 목표 아닙니까? 그런데 스킬도 마찬가지예요. 우리가 만약에 스킬을 키워나간다. 그러면 비즈니스에 도움을 줘야 됩니다. 당연하죠? 그리고 우리가 매핑을 해야 됩니다. 그렇다면 적응 가능한가? 개인 맞춤형 가능한가? 개인 맞춤형이라는 것은요, 스킬을 개발했습니다. 그런데 이 스킬 자체가 기관 내, 조직 내에서 다른 부분에도 응용될 수가 있는가입니다. 단순하게 어떤 기술적인 스킬은 아니고요. 또 뭐 대인관계와 관련된 스킬은 아닙니다. 뭐가 됐든 제가 다 똑같습니다. 배웠던 거, 학습했던 모든 내용들을 제가 어떤 비주얼라이제이션 같은 거 잘했다. 이런 걸 배웠습니다. 스킬로. 그렇다면 이거를 다른 조직 내에서 다른 부서 일 혹은 다른 업무에서 응용할 수 있을까요? 그러면 그게 스킬이 늘은 거죠. 여러분이 만약에 데이터 분석 쪽에서 일하고 계시다. 그래서 데이터를 시각화하고 있습니다. 그럼 여러분 뭘 하고 있는 거예요? 스토리를 데이터를 활용해서 전달하고 있는 것이죠. 그렇다면 조직 전체가 여러분들의 스토리텔링 기술을 보고 배우는 겁니다. 그렇다면 그 다음에 시장 주도인가? 시장이 어떤 식으로 갈까? 오늘날 지금 가장 필요한 스킬, 그리고 미래에 필요한 스킬이 무엇인지를 알아야 됩니다. 여러분 그거 아세요? 세계경제포럼에서 2023년 올해 10년 보고서를 발간했습니다. 그런데 이렇게 말을 하더군요. 2030년 가장 필요한 스킬이 뭔지 아세요? 기술적 스킬이 아닙니다. 그거 아셨어요? 테크니컬 스킬이 아니에요. 모르셨어요? 네, 맞습니다. 대인관계, 혁신, 창의성, 동감할 줄 아는 것. 이게 바로 2030년에 가장 필요한 스킬이라고 합니다. 시장 주도형. 가장 필요한 스킬이 제가 말씀드렸던 겁니다. 저는 너무 흥분되고 기대가 됩니다. 왜냐하면 저는요, 모든 일을 할 때 사람 위주로 합니다. IT 기업에서 일을 하지만 아주 오랫동안 일을 했지만 모든 일들은요, 사람 위주로 가고 있습니다. 그래서 저는 코딩을 한다든지 뭘 하든지 사람 위주로 일하는 걸 정말 좋아합니다. 사람 중심으로 가야 됩니다. 사람을 사랑합니다. 그리고 당연히 직원들 주도로 가야 됩니다. 직원들이 이런 종류의 개발을 원할 겁니다. 관리자도 마찬가지고요. 한국도 아마 마찬가지일 겁니다. 사람들이 좀 더 많은 스킬을 연마하기를 원하죠. 그냥 테크니컬 스킬이라고 하는 게 전부가 돼서는 안 됩니다. 많은 조직이나 단체들도요. 지금 많은 투자를 해서 새로운 종류의 스킬을 배양하려고 노력하고 있습니다. 제가 하나만 더 말씀드리겠습니다. 오늘날 어떤 스킬 프레임워크가 있나요? 한번 보시기 바랍니다. 세세적으로 아주 깊게 들어가 보죠. 물론 스킬 프레임워크를 다 언급할 수는 없겠지만요. 제가 몇 가지 생각과 아이디어를 한번 드려보겠습니다. 첫째, 미래의 성공에 필요한 스킬을 파악할 때 당연히 이건 가장 중요하죠. 그리고 또 학습 프로그램을 개발할 때도 마찬가지고요. 그리고 스킬 격차 해소를 위한 학습 프로그램을 개발할 때도 마찬가지고, 직원의 성장에 대한 측정이 필요할 때, 다른 조직과 비교해서 인력에 대한 벤치마킹을 진행할 때, 또 마지막 건 정말 중요한데요. 저는 왜 마지막 거를 이 마지막에 또 썼을까요? 왜냐하면 제가 강조하고 싶어서 제 마지막 줄에 넣은 겁니다. 정보에 입각한 의사결정이 필요할 때
이때 바로 스킬 프레임워크가 필요한 것이죠. 사람 위주로 한다다가 말씀을 드렸죠. 사람 위주로 하면은 비즈니스가 더욱더 번영한다라고 말씀을 드렸습니다. 이건 제가 잠시 후에 더 말씀드려 보겠습니다. 그런데 여러분 스킬 프레임워크를 활용할 때 여기 지금 나와 있는 것들 반드시 알아야 됩니다. 성공에 필요한 스킬이 뭔지, 스킬 격차를 위해서 학습 프로그램도 개발해야 되고요. 그렇다면 여러분 오늘날 가장 필요한 스킬이 무엇일까요? 다시 생각해 보세요. 뭐 아무것도 하지 않아도 됩니다. 인류학자처럼 생각하라고 제가 말씀드렸죠. 여러분들 오늘날 지금 당장 필요한 스킬이 있습니다. 6개월 뒤에 필요한 스킬 아니 지금 당장 필요한 스킬 뭔지 아세요? 그리고 이런 스킬을 갖고 있는 사람이 누구인지를 파악하게 됩니다. 그렇다면 이 핵심적으로 가장 중요한 스킬이 뭔지를 알고 키워나간다면 미래 스킬도 무엇이 필요한지를 알 수 있습니다. 가장 힘들 겁니다. 제가 했던 가장 어려운 프로젝트는요. 임원들에게 이제 강연을 하기 위해서 가서 질문을 던집니다. 지금 당장 필요한 스킬이 뭐죠? 여러분 회사에서요. 그리고 내일은 아니고 지금 여러분의 비즈니스를 향후 6개월 동안 도움을 주게 될 스킬이 뭘까요? 라고 물어보면은요. 아, 나 이거 얘기하고 싶지 않아. 다른 거 얘기하고 싶어. 이렇게 나옵니다. 그래서 제가 아니야 이렇게 말을 하죠. 그 다음 내용을 얘기를 하려면 먼저 내 질문에 대한 답을 해야 됩니다라고 말을 합니다. 사람들은 보통 리스킬링에 대해서 관심이 있죠. 다른 분야에 더 관심이 있습니다. 그런데 문제가 있어요. 여러분들 만약 스킬 프레임워크를 제대로 활용하지 않고 지금 어떤 스킬이 내가 있는지 우리 조직에 있는지를 모른다라고 한다면 분류체계법 자체가 달라집니다. 그래서 스킬 능숙도, 스킬 프로페션가 얼마큼 필요한가 이거를 알기 위해서는요. 조직 내에서 전문성을 갖고 있는 누군가가 있어야 되는데요. 대부분 조직은 그런 사람이 없죠. 그래서 전문성이 약간 부처마다 역할마다 책무마다 다 다르겠죠. 그런데 정말로 필요한 책무가 뭔지 정말로 필요한 스킬이 뭔지를 모른다면 안 됩니다. 그렇다면 뭐 스킬 프로피션시가 무엇인지 어느 정도까지 스킬을 연마해야 되는지 출발점이 어디인지를 알아야 되고 그리고 나서 필요한 이 스킬 갭을 어떻게 줄여나갈지를 알아야 됩니다. 지금 제가 말씀드린 이 스킬들은요. 사람을 채용하기 위한 게 아니라요. 바로 지금 스킬이 무엇인지를 알고 있고 업무를 할당하고 미래에 위해서 스킬을 리스킬링, 업스킬링 하는 거죠. 아마존 경우를 들어볼까요? 몇 가지 커리어 그리고 스킬 구축하는 교육 트레이닝들 프로그램들이 있습니다. 그런데 왜 이렇게 다양하게 있을까요? 글쎄요. 이유 중에 하나라고 말씀을 드려보겠습니다. 그 이유는요. 바로 우리에게 부족한 것이 있기 때문입니다. 스킬셋이 부족하기 때문입니다. 왜 스킬셋이 부족할까요? 왜? 그 스킬이 있다라고 해서 채용할 수 없기 때문입니다. 데이터 과학자 국한되어 있습니다. 이미 데이터 과학자들은요, 삼성에서 일을 하거나 혹은 뭐 구글이나 마이크로소프트나 이런 데 가서 일을 하고 있습니다. 인재가 다 바닥이 났어요. 아마존에 와서 일을 할래? 라고 하면 뭐 극소수가 오긴 오겠죠. 그렇다면 머신러닝은요? 네, 사람 너무 부족합니다. 충분히 인재를 확보할 수가 없습니다. 만약에 우리가 충분한 인재를 다 채용할 수 있다라고 한다면 아마존에서요. 머신러닝에서 다 우리가 필요한 인재를 다 채울 수 있다 그렇다면 데이터 분석이나 데이터 과학 다 할 수 있다라고 한다면 인재를 다 채용함으로써 문제를 해결할 수 있다라고 한다면 글쎄요. 아마도 가능할 수도 있겠지만요. 아마존은 그렇게 생각하지 않고 저도 그렇게 생각하지 않습니다. 먼저 역량을 우리 조직 내에서 먼저 키우는 게 더 중요합니다. 필요한 스킬이 있다라고 해서 무조건 사람을 채용할 수는 없겠죠. 그리고 또 이렇게 스킬 프레임워크를 계속 구축해다가 본다면 역량을 갖출 수 있는 스킬을 계속 개발한다라면 사람들을 뭐 위로 전근시킨 거나 다른 부서로 이직시키거나 가능합니다. 얼마든지 할 수가 있겠죠. 여러분들 이런 말 들어보셨죠? 누군가를 우리가 교육을 시킵니다. 트레이닝을. 근데 이 사람이 이직을 해버려요. 다른 데로 가요. 그러면 어떻게 될까요? 사람에 대한 투자를 했는데 사라져버렸습니다. 다른 데로 퇴사를 했습니다. 다른 기업으로 갔습니다. 이런 일 흔하게 있잖아요. 그런데 그래서 아무런 트레이닝을 안 줬더니 이직을 안 합니다. 회사에 그냥 눌러 앉아요. 전혀 투자 안 했습니다. 회사 떠날 생각이 없어요. 이 사람은 그냥 계속 일을 합니다. 이런 일이 발생하죠. 그래서 여러분이 뭘 강조를 해야 되는가? 사람 쪽에 강조하고 사람 쪽에 투자를 하고 그렇다면 연구조사의 결과에 따르면요. 사람들은요. 인재에 대한 투자를 하면 사람들이 충성심을 갖고 회사에서 남아서 일을 한다고 합니다. 네.
그러면 지금부터 하나 사례 연구를 하겠습니다. 이거 진짜 있었던 사례입니다. 제가 금융기관에서 일하고 있는 연구소와 함께 했던 겁니다. 여기 존 비어드 소개하겠습니다. 이분은요, 은행 및 금융 쪽에서 일을 하고 있고 재무 분석하고 1년 정도 재직을 했습니다. 이 특정 기관에서요. 제가 몇 가지 소개를 좀 해보겠습니다. 그리고 몇 가지 커멘트를 주겠습니다. 이건 100% 저희 미국에서 있는 조직과 일을 하면서 했던 거고요. 이게 이 사례가 전체 모든 기관에 다 적용된다는 것도 아니고 제가 그냥 목도했던 특별한 특징만 여러분께 소개를 하겠습니다. 다른 조직에서도 제가 목도했던 것만 말을 하겠습니다. 첫 번째, 이제 제일 처음에요. 채용 공고를 봤을 때 이렇게 나왔더군요. 빠르게 성장하는 기업의 재무 분석가로 일할 수 있는 흥미로운 기회가 있다. 그리고 수치 분석 전문가를 찾고 있다. 이걸 링크인에 떴던 겁니다. 아, 그래. 아, 이 정도면 괜찮아. 그리고 파이낸셜 리포팅을 한다고 배경 지식과 재무 또는 관련 분야 학위 있으면 된다. 재무 보고 분석한다. 이 정도면 나도 할 수 있겠지 생각을 했죠. 그래서 뭐 직무 기술서가 뭐 괜찮죠. 이 정도면요. 그런데 직무 기술서가 어떤 내용일까요? 굉장히 일반화되어 있을까요? 금융 서비스에서 일을 하는 분들, 금융 분석가를 위한 직무 기술서일까요? 어떨까요? 근데 사실 이 기관에서는 적합한 게 아니죠. 질문하겠습니다. 손 안 들어도 됩니다. 마지막으로 여러분들의 직무 기술서를 본 적이 언제예요? 여러분들이 채용을 한 그날, 합격을 한 그날 직무 기술서 본 적 있어요? 구체적으로 이거 내가 할 일이다 본 적 있으세요? 그리고 그다음에 월요일날 출근했습니다. 월요일 됐다. 이제 채용이 돼서 왔습니다. 그리고 나서 2주 정도 지났습니다. 그래도 내가 생각했던 이 직무 기술서랑 내가 하는 일은 다르네. 3개월이 되었더니 여러분이 무슨 말을 할까요? 이거 완전히 다르잖아. 내가 이런 직무 기술서 보지 않았는데 내가 왜 이런 일을 하게 되는 거야? 이런 느낌 아닌가요? 그리고 온갖 다른 일들이 여러분에게 할당됩니다. 그러면 여러분 입에서 욕이 나오죠. 나 이거 하려고 여기 입사한 거 아닌데 이런 말이 나오죠. 근데 왜 그렇게 할까? 왜 직무 기술서와 실제로 하는 일을 채용 공고와 여러분이 하는 일이 왜 이렇게 다를까요? 내가 일을 하고 싶었던 회사가 이게 아닌데 그렇다면 채용 공고를 이런 식으로 하면 어떨까요? 제가 하나 더 말씀을 드리겠습니다. 직무 기술서 아까 한자 거꾸로 가서 다시 보여드리겠습니다. 채용 공고였어요. 그 다음에 이게 업무에 대한 설명입니다. 그래서 여기 보면은요, 재무 모델을 만들고 그 다음에 재무 분석을 분기별로 합니다. 그런데 여기 보면은 뭐 괜찮죠? 이 정도면요. 재무 보고도 하고 재무 성과 평가하고 또 비용 분석 프로젝트 뭔가 반복이 되는 게 있지 않아요? 두 번째, 세 번째 보세요. 아니 이거 뭐지? 똑같은 말 하는 거 아니야? 그냥 용어만 바꾼 거 아니야? 보면은 지금 관리 보고서 분기별로 내라고 하고 재무 보고 하라고 하고 재무 성과 평가랑 비슷한 말 아닌가? 이런 생각이 들겠죠? 그런데 이제 채용이 되었습니다. 그래서 이 존 비어드가 이제 일을 했더니요. 실제 업무는 이런 거예요. 보세요. 조금 전에 채용 공고랑 직무 기술서랑 달라요. 지금 보시는 것은요. 그렇게 큰 차이는 건 아닙니다. 직무 기술서에 비해서. 그런데 이거는 조금 더 업무 위주로 가고 있습니다. 제인에게 제가 말을 했습니다. 운영 및 재무 데이터를 수집해라. 가치 평가나 또 예측을 지원하는 재무 모델을 개발해라. 조금 더 시각화한 것이죠. 그리고 나서 뭐 분기별 연간 예상을 측정하고 예측 프로세스 업무를 지원하고 예측과 실제 분산 분석을 해라. 뭐 이런 것들은 반복적으로 하는 거고 여하튼 채용 공고나 직무 기술서에 없는 것이지만 이런 할도 있겠죠. 뭐 여러분이 회사에 대한 문화에 대해서 이야기를 할 때 직무 기술서랑 별개로 그래 이 회사 좋아라고 말을 하겠죠. 그런데 사람들은요 어떻게 합니까? 조직에 들어가서 내가 도대체 왜 여기 들어온 거지? 그 다음에 나한테 어떤 불똥이 떨어질까? 이런 생각하지 않습니까? 자 그러면 또 보겠습니다. 실제 필요한 스킬이 무엇이었을까요? 만약에 나에게 필요했던 것이 문제 해결 스킬이 뛰어나야 된다라고 채용 공고나 직무 기술서에 써 있었더라면 혹은 재무 정보를 명확하게 전달할 수 있는 능력이 있어야 된다면 혹은 수리 능력이 뚜렷해서 재무 동향을 완벽하게 이해할 수 있어야 된다고 써 있었더라면 과연 이 직장을 왔을까요, 존이? 네, 이거를 제가 금융기관하고 해봤었습니다. 채용 공고와 직무 기술서와 실제 스킬 필요한 것들 여기 얼마나 차이가 있는지를 같이 분석을 해봤는데요. 끝에 세 번째 거 보세요. 프레젠테이션 스킬이 탁월해야 된다. 이거는요 직무 기술서에서 없고요. 또 채용 공고에도 없던 내용이 실제로 필요한 스킬이라고 들어가 있어요. 그렇다면 이 존 비어드는요 이걸 들으면 어떨까요? 아니 내가 파워포인트도 해야 되고 또 그다음에 임원들 앞에서 끊임없이 발표를 해. 고객들 앞에서도 발표를 해야 돼. 이거는 직무 기술서에 없던 거잖아. 이거는 왜 말도 안 되는 일을 나한테 시키는 거 이런 느낌이 들지 않을까요? 여러분 동의하세요? 맞죠?
이건 없던 거잖아요. 그런데 만약에 실제로 해야 될 이러한 실제 필요한 스킬들을 채용 공고에다 올리면 어떨까요? 사람들이 정말 이걸 보면서 더 입사를 할까요? 어떨까요? 실제 업무를 직무 기술서에 정확하게 쓰고 그거를 만약에 채용 공고에다 넣었다면 더 많은 사람들이 올까요? 어떨까요? 하게 된다면 어떨까요? 이 회사가 그렇게 했습니다. 그래서 정확하게 실제로 필요한 스킬을 나열을 했습니다. 그랬더니 이런 일 하는 사람 누군지 알아요. 진짜 있어요, 이런 사람들? 제가 약간 그래서 제가 농담을 참 많이 하고요. 발표를 할 때도 그렇고 말을 할 때도요. 그래서 제가 이렇게 말을 했죠. 그 금융기관에게요. 그런데 왜 우리가 이걸 보지를 못했을까? 우리가 새로운 안목을 좀 봤었어야 돼. 그런데 이제는 이제 안목을 좀 바꾸자. 새로운 시각으로 보자. 제가 조직이나 단체 내에서 봤던 대부분의 일자리를 보면은 제가 정말 여러 기관이나 조직을 위해서 스킬 매핑 일을 하고 또 자문도 하는데요. 제가 목도했던 걸 말씀을 드리겠습니다. 직무 기술서에 문제가 있어라고 저는 항상 말을 합니다. 그러니까 채용 문제, 물론 채용부터 시작을 하죠. 왜냐하면 채용을 할 때부터 항상 어떠한 안목을 갖고 어떤 사람을 채용을 하고 그 사람에게 어떤 직무를 줘야 되는지를 조언하기 때문입니다. 그런데 사람이라는 측면을 보고 필요한 스킬이 무엇인지를 보고 이 두 가지를 토대로 매핑을 할 때 모든 게 달라집니다. 그 의미가 뭐냐면요. 서서 이해합니다. 우리 회사에서 가장 필요한 거는 스킬이 있는 사람을 키우는 거구나. 우리가 지금 돈을 쓸데없이 새로운 사람을 채용하는데 돈을 너무 많이 썼어. 근데 그러지 말고 기존에 있는 사람들을 리스케일링이나 혹은 업스케일링 하는데 돈을 쓰자. 이렇게 깨닫게 됩니다. 여러분들 L&D라는 것은요. 지속적으로 이루어지는 겁니다. 저희가 HR이나 혹은 리크루팅 쪽에서 했었을 때도요, 마찬가지입니다. 그리고 또 좀 더 높은 관리자나 임원들을 채용을 할 때도 마찬가지입니다. 누군가의 월급의 3배, 더 많이 줘야 될 필요도 있을 것입니다. 이렇게 구체적으로 스킬을 명시를 할 때는요. 그런데 정말 필요한 스킬을 갖고 있는 사람들을 여러분들께서 채용을 해야 됩니다. 리스킬링이 됐던 업스킬링이 됐던 정말 진지하게 정말 필요한 스킬이 무엇인지를 생각을 해야 됩니다. 그렇다면 만약 어떤 스킬이 있는지를 먼저 파악을 하고 내일 미래에 필요한 스킬이 무엇인지를 파악하고 그런 사람들을 채용하거나 또 육성해 나가야 됩니다. 그러면 여러분이 생각을 하겠죠. 그래, 핵심 스킬이 뭐지, 미래 스킬이 뭐지 이런 얘기를 할 때 그 의미가 뭘까 생각을 하시겠는데요. 실제 사례를 한번 이야기를 해보겠습니다. 똑같은 금융기관이었습니다. 그래서 5년 뒤를 한번 내다봤습니다. 그렇다면 제안이 지금부터 5년 뒤에 필요한 스킬이 무엇일까요? 한번 봐주시기 바랍니다. 지금 오늘날 왼쪽 흰색이요. 현재 지금 필요한 이 잔이 갖고 있는 스킬이고요. 오른쪽 초록색이요. 미래 필요한 스킬들입니다. 여러분들 만약 금융이나 금융산업 쪽 종사하시는 분들 오른쪽을 한번 보세요. 어떨까요? 좀 겁나죠? 완전 압도당하지 않습니까? 보면 AI라는 말도 들어가 있고요. 머신러닝도 들어가 있고요. 기계학습. 그리고 여기 보면은요. 암호화폐도 들어가 있고 블록체인도 들어가 있습니다. 맞죠? 그런데 이게 2023년 초반에 했던 겁니다. 이 금융기관에는요. 잔을 2028년에 너가 이런 스킬이 필요해라고 말을 하는데요. 이미 잔은 이 5년 내로 완벽한 스킬을 다 연마해서 정말 능숙해질 겁니다. 그런데 이 기관은요, 굉장히 뒤처져 있습니다. 하지만 저는 핵심 스킬을 보유하고 있습니다. 그래서 미래를 이미 내다보고 있었습니다. 만약 여러분들 왼쪽에 있는 스킬이 있었다. 그렇다면 트레이닝 프로그램을 해서 오른쪽 기술을 연마할 수 있도록 도와줘야 됩니다. 왼쪽에 있는 게 먼저 있는지를 확인을 해야 됩니다. 그래서 필요한 건 현재 내가 갖고 있는 스킬이 무엇인지를 먼저 알아야지 미래 스킬에 대한 매핑을 할 수가 있습니다. 만약 여러분들이 소속된 기관에서 조직에서 하지 않는다라고 한다면 또 각각의 단체 역할에 대해서 여러분들이 생각하지 않으면 안 됩니다. 소매업에 종사하고 있다고 생각을 해보세요. 여러분들 기본적으로 여러분들이 장을 보러 갑니다. 그러면 과연 몇몇 사람들이요 계산대에서 캐셔의 도움을 받고 계산을 하나요? 아니면 자기가 알아서 직접 결제를 하도록 스캔을 하나요? 사실 내가 내 물건을 스캔하는데 굉장히 오래 걸리죠. 그런데 자동화 때문에요. 이제는 자동 조립 때문에 상당히 많은 사람들이 그만뒀습니다. 그리고
바코드가 생김에 따라서 1970년대에 캐셔들이 많이 해고돼서 그거 아셨어요? 과거에는요, 사람들이 다 손으로 299 뭐 이러면서 숫자를 다 입력했어요. 근데 바코드가 나왔어요. 그랬더니 어떻게 됐느냐? 캐셔가 다 사라졌어요. 왜냐하면 바코드만 스캔하면 되니까요. 그런데 여러분 한번 생각해 보세요. 아까 제가 그 밑에서 두 번째 뭐라고 했어요? 발표를 잘해야 된다. 그리고 리포팅하고 커뮤니케이션 스킬이 필요하다라고 말씀을 드렸죠. 왜 이런 말을 했었을까요? 단순하게 데이터 분석을 하고 보고서를 작성하는 게 아니라 발표를 할 수 있는 능력이 있어야 됩니다. 이게 필요한 스킬입니다. 뭐 파이썬을 한다든지 코딩을 한다든지 이런 스킬도 필요합니다. 제가 한 10명 정도 이 조직에서 같이 일을 했는데요. 6개월 내로 지금 완전히 시각화를 파이썬도 하고요. 챗 GPT도 쓰고요. 너무나 잘하고 있습니다. 아니 데이터를 보고 시각화를요. 그 누구보다도 그 어떤 금융 기업보다도 더 잘하고 있습니다. 리스킬 업스킬링을 해서 스킬을 연마했기 때문입니다. 이분들의 스킬이라는 것은요 정말 높습니다. 왜냐면 이 기관이 어떻게 되느냐, 우리 5년이나 기다릴 수 없어요. 지금 바로 당장 할래요. 투자할래요. 그래서 컨설턴트 고용하고 트레이닝도 하고 트레이닝 개발도 하고 그리고 또 스킬을 업스케일하고 리스킬하고 또 금융 분석가들에 대한 집중적인 교육을 하기 위한 투자를 했습니다. 만약 안 한다, 그럼 왼쪽에 있는 흰색에 있는 이 기술들, 스킬들 다 자동화가 됩니다. 많은 금융기관들은 이렇게 말합니다. 우리 초록색 하지 않으면은 우리 기업 망할 것 같아요 라고 하는데요. AI가 뭔가 대신 해줬으면 좋겠어요. 이거 말 나쁜 거 아닙니다. 괜찮습니다. 그런데요, 시각화, 데이터를 보고 시각화를 하려면 혁신이 필요하고 상상이 필요하고 협업을 해야 됩니다. 이게 없으면 안 됩니다. 그래서 AI가 할 수 있는 일이 있고 인간이 할 수 있는 일이 있습니다. 다시 말해서 초록색 분야를 하기 위해서는요, 인간이 할 수 있는 스킬이 필요합니다. 다시 또 말씀드리겠습니다. 이건 하나의 역할입니다. 제가 하나의 금융산업 한 명에 대해서 지금까지 사례 연구를 통해서 말씀을 드렸습니다. 그런데 만약에 여러분들 만약에 학습 재능 개발을 스킬과 연결하고 스킬을 기회와 연결하면 과연 어떻게 될까요? 얼마나 많은 돈을 여러분들 단체나 조직에서 절약할 수 있을까요? 얼마나 많은 사람들을 새롭게 개발할 수 있을까요? 얼마나 혁신적으로 여러분들 기업이 변모할 수 있을까요? 만약에 여러분들이 학습 전문가로서 이제는 올바른 방향으로 간다면 얼마나 큰 혜택을 볼 수 있을까요? 단순하게 미래 학습처럼 생각하는 게 아니라 미래 어떤 게 있을 건지, 여러분들 조직이 얼마큼 혁신적으로 행동해야 되는지, 어떻게 해야 될까, 어떻게 미래로 가야 될까를 아셔야 됩니다. 제가 컨퍼런스를 갔었는데요. 팬데믹 직후에 개최가 됐었습니다. 처음으로 했던 대면 회의 중에 하나입니다. 근데 누군가가 문자 그대로요 발표 중에 이런 말을 하더군요. 우리 금융산업은 그렇다 하더라도 다른 사람은 어떨까? 이렇게 말을 하셨습니다. 그래서 저희가 이야기를 했고요. 정말 열되게 토론도 했었습니다. 그러다가 다시 돌아와서 이렇게 말을 했죠. 아, 그래, 맞아. 당신 말이. 어쩌면 우리가 좀 더 이걸 봐야 될 것 같아. 하나의 사례 연구는 충분하지가 않아. 이런 말을 했었습니다. 아까 제가 초반에 말씀을 드렸던 거 기억나세요? 제가 초반에요. 데이터 과학자들 채용하기 너무 힘들다라고 말씀드렸던 거 기억나시죠? 그런데 데이터 분석가들은 정말 많아요. 아마존도 데이터 분석가들 정말 많이 일을 하고 있습니다. 그런데 데이터 분석가들, 이 사람들은요, SQL 할 수 있습니다. 믿을 수 없을 거예요, 여러분들. 데이터 클리닝 정말 잘합니다. 혹시라도 여러분들께서요, 다시 말씀드려 보겠습니다. 데이터 클리닝 어렵습니다. 그런데 이것도 스킬입니다. 그리고 파이썬도 써야 되고요. 스크립트도 해야 되고요. 또 통계 수학도 해야 됩니다. 물론 당연히 합니다. 그런데 데이터 과학자들, 통계 분석을 한다. 괜찮습니다. 그래서 업그레이드하고 또 좀 더 파이썬으로 업그레이드해서 좀 더 어드밴스드 스터디를 합니다. 그 다음에 문제 해결 능력도 키웁니다. 그런데 잠깐만요. 아니, 지금 이 코스가 너무 우리랑 같이 중첩되는 거 아니야? 데이터 분석, 데이터 과학들이 많은 핵심적인 스킬들을 서로 같이 공유하고 있습니다. 그럼 우리 어떻게 될까요? 아, 그래, 그럼 한번 볼까요? 데이터 분석가들도 다른 스킬이 있습니다. 그래서 성공적으로 데이터 분석을 해야 되겠죠. 근데 여기 한번 보세요. 추가적으로 어떤 스킬이 필요할까요? 그러니까 왼쪽에 있는 것들 뿐만이 아니라 오른쪽에 있는 것도 필요합니다. 뭐 머신러닝 알고리즘도 알아야 되고요. 그다음에 신경망 여러분도 알아야 됩니다. 이것도 프로세싱 되고 클라우드 플랫폼에 올려놓고 있습니다. 그런데 여기 있는 왼쪽에 있는 사람들은요.
굉장히 너무나 멋지고 훌륭하기 때문에 지금 하고 있는 것들입니다. 그런데 이 흰색에서 초록색으로 가는 건요, 굉장히 익사이팅하고 기대가 되고 흥분이 될 겁니다. 왜냐면 이건 새로운 스킬들을 연마하는 거기 때문입니다. 그래서 새로운 일자리도 찾게 되는 것이죠. 근데 그것뿐만이 아닙니다. 분명히 더 큰 잠재성이 미래에 있을 것입니다. 그리고 가족을 위해서 더 많은 돈을 벌 수가 있을 것입니다. 이건 대단하지 않습니까? 그래서 저희가 처음으로 이런 토론을 했었을 때요, 제가 오랫동안 기술에서 일을 했다라고 말씀을 드렸는데요. 그런데 제가 이렇게 말을 했었죠. 이거는 한 명을 절대로 선택하지 못할 거야. 굉장히 토론을 잘했습니다. 그리고 나서 이런 말을 했었죠. 은행에서 창구에서 일하시는 분들 분명 일자리 사라질 겁니다. 또 이제 왼쪽에서 오른쪽으로 가야 됩니다. 그 다음에 트럭 운전사들 사라질 겁니다. 분명히. 스킬이 굉장히 많죠. 우리가 모르는 스킬들이 있습니다. 여러분들 트럭 기사들 정말 믿을 수 없을 만큼 완벽한 지식을 갖고 있습니다. 트럭이 고장나면요, 완벽하게 고칠 수도 있어요. 그런데 이 사람들은 과연 어떻게 해야 될까요? 트레이닝 하면 되죠. 업스킬 하면 됩니다. 이분들, 사람들이 원하는 걸 바로 업스킬과 리스킬입니다. 변화는 상수입니다. 변화는 변하지 않습니다. 계속됩니다. 속도가 계속 빠르게 이루어지고 있습니다. 거의 이제 매일매일 변화가 생기고 있습니다. 절대로 사라지지 않습니다. 변화라는 것은 항상 매일 생기는 일입니다. 스킬 프레임워크를 활용해 주시기 바랍니다. 그러기 위해서는 지금 어떤 스킬을 보유하고 있는지를 먼저 보셔야 됩니다. 스킬 프레임워크 복잡할 필요 없어요. 지금 갖고 있는 스킬이 뭔지를 보세요. 시작해 주세요. 그래서 갖고 있는 스킬이 뭔지를 보고, 그다음 우리에게 필요한 스킬이 무엇인지, 그렇다면 현재와 미래에 있어서의 스킬의 갭을 보고 필요한 것들을 키워나가면 됩니다. 미래의 스킬들 한번 생각해 보세요. 미래 스킬에 대한 파악을 하고 여러분들 현재 직원들이 좀 더 성장할 수 있도록 도와주면 됩니다. 제가 2시간이 있었으면 좋겠어요. 정말 이 이야기 오랫동안 하고 싶어요. 근데 저한테 50분뿐이 안 주시네요. 어쩔 수 없죠. 근데 우리가 함께 할 수 있는 일은 정말 많습니다. 데렌이 무대에서 이거 내가 한 거야, 내가 이거 생각해, 이렇게 일방식 강연이 아니라요. 여러분들 조직에 있는 사람들을 도와줘야 되는 것입니다. 그래서 제가 오늘 이 자리에 섰습니다. 어떻게 직원들을 도와줄 수 있는지 그를 알려드리기 위해서 온 겁니다. 네, 다시 변화에 대한 이야기를 하겠습니다. 미래는 바로 여기에 있습니다. 단지 고르게 분포되어 있지 않을 겁니다. 여러분들이 챗 GPT를 안 쓰거나 오픈 AI를 안 쓰거나 혹은 알고리즘을 모를 수도 있겠지만 분명히 챗 GPT 알고리즘은 왔고요. 여기저기 널려 있습니다. 지금 당장 여러분 눈앞에 없다 하더라도 와 있고요. 이제 조만간에 완전히 만연하게 사용될 겁니다. 네, 여기까지가 제 연설이었습니다. 제 발표였습니다. 그러다가 저한테 이런 말을 하더군요. 한 8분 정도 질의응답을 받으면 어떨까? 그래서 너무나 애타는 질문이 있으면 하자. 그래서 제가 하자라고 했습니다. 그러면 아마 질문 몇 개 없는 것 같은데요. 질문을 제가 사전에 받아서요. 한번 같이 보겠습니다. 여러분들 한번 읽어보시기 바랍니다. 그리고 나서 제가 코멘트를 드리겠습니다. 한국은 여기 나와 있죠. 기업 교육의 대부분 교육 체계가 역량 중심으로 구성되어 있고, 네, 제가 답변 드리겠습니다. 역량 구축 모델 지난 수년 동안에 아주 대단한 거죠. 역량 모델이라는 것은요. 완전히 제가 솔직하게 말씀드리겠습니다. 사람들이 이해 못할 수도 있을 것입니다. 아니, 이해 못하죠. 그런데 스킬이 뭔지를 이해합니다. 근데 제가 리더십 스킬을 좀 더 키워. 그러면 이렇게 말하면 그게 뭐야? 무슨 뜻이야? 이렇게 물어봅니다. 팀 빌딩 하는 스킬을 좀 더 키워. 그러면은 뭐야? 이렇게 말을 합니다. 근데 이게 가장 핵심적인 거예요. 기업들을 가장 필요로 하는 게 리더십 스킬이고요. 지식이나 스킬이나 혹은 행동, 행실 이런 것 제외하고요. 정말 중요한 핵심 게 뭔지, 핵심적으로 필요한 게 뭔지 스킬입니다. 만약 리더십들에게 제가 말을 합니다. 여러분들 피드백을 주셔야 됩니다. 이게 바로
스킬을 주는 것도 스킬입니다. 직원들에게 어떻게 피드백을 주세요? 이게 바로 대인 관계에서 절대적으로 필요한 스킬입니다. 우리는 직원들을 가르쳐야 됩니다. 라고 이야기를 합니다. 제가. 네. 사실 뭔가 물건을 파는 영업사원이 갖고 있는 스킬보다는 스킬이 훨씬 더 쉬울 수 있습니다. 대인 관계 스킬은 훨씬 더 힘듭니다. 물론 여러 가지 것들이 있겠지만요. 힘들다 하더라도요. 물건을 팔기도 힘들고 대인 관계 스킬을 우리가 보통 소프트 스킬이라고 하는 게 소프트하지 않아요. 하드합니다. 너무 힘들어요. 대인 관계 너무나 스킬 연마하기 힘듭니다. 절대로 소프트하다고 생각하지 마세요. 말랑말랑하다고 하지 마세요. 그렇다면 저항이 있나요? 네, 저항이 있을 수 있죠. 그런데요, 여러분 생각해 보세요. 여러분들 사람들하고 대화를 한번 해보세요. 제가 관리자로서 팀하고 같이 대화를 할 때 정말 우리 진솔하게 대화 많이 하거든요. 사람들이 마음을 엽니다. 제가 마음을 열면요. 그래서 직원들이 물어봅니다. 팀이 좀 더 협력을 잘하는 게 뭐예요? 무슨 말이에요? 좀 설명해 주세요. 이렇게 질문을 하죠. 그러면 제가 팀 리더로서 말을 합니다. 그렇다면 협력이라는 안목에서 하고 싶은 게 뭐지? 그리고 R&D에 가서도 말을 합니다. 어떻게 협력을 하고 싶어요? 라고 물어봅니다. 그렇다면 가장 중요한 대화죠. 먼저 대화를 시작하면요. 컨버세이션을 하다 보면요. 여기에서 사람들이 그래 이해가 됐어. 내가 그거 하고 싶어. 아마존의 경우를 들겠습니다. 저희가 하고 있는 일 중에 하나는요. IT 서비스 쪽에서요. IT 서비스는 굉장히 기술적인 부분이죠. 아마존에서 정말 테크니컬한 쪽이에요. 그래도 저희는요. 좀 더 대인관계 기술을 키우기 위해서 노력합니다. 대인관계 스킬이 중요하기 때문입니다. 제가 임원들이나 관리자와 대화를 할 때 혹은 어떤 스킬이 필요한가에 대해서 강조를 할 때 라이브 피드백이 필요하다. 경청하는 스킬이 필요하다라고 말을 합니다. 그렇게 말을 하면 사람들이 말합니다. 대른 경청 스킬이 뭐야? 좀 설명해. 우리 잘하는데 어떻게 하면 좀 더 잘할 수 있어? 나 우리 팀원 말 잘 듣는데 나 잘한다고 생각하는데 이런 말들을 보입니다. 아니 근데 여러분 더 잘하셔야 됩니다. 그래서 여러분들이 이걸 정말 나의 개인적인 목표로 생각해서 사람들에게 정말 개인적으로 도움을 주겠다라고 한다면 사람들은 정말 마음을 열고 여러분과 대화를 합니다. 여러분들 조직만 도와주는 게 아니라요. 직원들도 도와주는 겁니다. 테크니컬 스킬도 당연히 필요하죠. 그런데 대인관계 기술이 더 필요합니다. 정말 필요합니다. 여러분들은요. 이걸 맞춤식으로 하셔야 됩니다. 개인 맞춤식으로요. 여기에서 여러분의 역할이 있습니다. 단순하게 임원들이나 관리자를 교육하는 게 아닙니다. 대인 관계에 대해서 중요성을 강조하고 물론 중요하겠지만 그것보다 그 이상의 일을 해야 됩니다. 여러분들이 맞춤식 교육을 혹은 학습을 직원들에게 해주지 않는다. 그러면 안 됩니다. 물론 구글에서 우리가 문자 그대로 모든 걸 다 검색할 수가 있겠죠. 그런데 문제는 있습니다. 100개 이상의 코스가 협력에 대해서 존재합니다. 그런데 여러분들 단체는 그 의미가 뭘까요? 그래서 스킬을 좀 더 업그레이드 하라는 의미가 뭘까요? 어떻게 직원들이 협력의 의미는 뭐지? 이거구나. 어떻게 할 수 있어요? 혹은 나에게 필요한 스킬이 뭐지? 내가 어떻게 내 스킬을 좀 더 업스킬 할 수 있을까? 이게 바로 여러분이 해야 될 겁니다. 물론 기초적인 토대가 필요하겠죠. 그런데 아니면 또 중간급 스킬도 필요하겠죠. 이게 모른다. 그러면 안 되죠. 왜냐하면 이걸 모르면은요. 그래 우리 기초부터 출발하자 이렇게 할 수가 있겠죠. 그렇다면 사람들이요. 넥스트 다음으로 넘어갈 거를 한 몇 초 만에 20번 넘게 누를 겁니다. 나 이거 다 알아. 넘어갈래라고 할 겁니다. 그래서 중급급으로 한다. 그렇다면 한 하루 정도 걸리겠죠. 어떻게 제가 아느냐고요? 제가 해봤거든요. 제가 아주 오랫동안 했었습니다. 그러다가 깨달았죠. 잠깐만. 내가 만약에 맞춤식으로 학습을 제공해서 스킬을 정말 전문적으로 키워나간다면 오히려 필요한 곳에서 시작할 수가 있겠네. 굳이 우리가 똑같은 교육을 다 모든 사람에게 주는 게 아니라 정말 맞춤식으로 정말 필요한 것들을 주면 되잖아. 이런 생각이 들었습니다. 그렇게 된다면 상상할 수 없는 방법으로 더 빨리 배울 수가 있습니다. 이게 바로 상당히 큰 도전입니다. 그런데 여러분들 아이들이요. 2 더하기 2는 뭔지 알죠? 근데 성인이 되면 알죠. 그런데 제가 2 더하기 2가 뭐냐라고 한다면 뭐니라고 물어본다면 여러분들이 저랑 대화를 안 할 겁니다. 왜냐면 너무 뻔한 질문을 물어보니까요. 그래도
네. 그다음 질문으로 가보겠습니다. 이제 몇 분 안 남았으니까요. 네. 아마존, 마이크로소프트 같은 기업들 스킬을 수집하고 정의하는 방법과 스킬 체계를 구축하는 방법, 스킬을 적용하고 활용하는 프로세서, 프로그램 각기 다양한데 스킬을 가장 잘 활용하고 적용하고 있는 기업은 어디라고 생각하십니까? 그 이유는 뭘까요? 네, 이거는 제가 발표 동안에도 계속 말씀을 드렸고요. 그다음 넘어가겠습니다. 우리가 고려하고 유의해야 할 점, 반드시 알아야 할 점은 뭘까요? 스킬을 정의하고 또 체계를 구축하고 적용할 때 어떤 소프트 스킬 분야에서 뭐가 필요할까요? 여러분들 그거 아세요? 루미너 재단 내에서 1에서 8점까지 기준을 만들었습니다. 스케일 단위를요. 완벽합니다. 이게 대인관계 스케일을 키울 수 있는 건데요. 1에서 5점짜리도 있고 1에서 8점짜리도 있고 보통 해보면 대부분 다 중간 정도 점수가 나올 거라고 생각하는데 아니에요. 8점도 안 나오고 5점도 안 나옵니다. 1에서 8이다. 1에서 5다. 여러분들 뭐 스킬 하나만 한번 뽑아서 얘기를 해볼까요? 한번 뭘 뽑아볼까요? 예를 들어서 피드백을 잘 주고 있는가 한번 예를 들어보겠습니다. 그렇다면 스킬 프로피션시에서 중간 관리자들이 과연 피드백을 잘 줄까? 여러분들 1점분이 못 받습니다. 8점 안 됩니다. 왜냐? 8점 정도 되려면 책을 쓰셔야 됩니다. 책 안 쓰셨잖아요. 중간급 정도겠죠. 근데 1에서 5점 정도 하면 여러분 아마 3점 정도뿐이 안 됩니다. 여러분들 하루 종일 알아서 맙소사 내가 이것보다 안 돼? 그럼 나 도대체 직원들 성장하도록 전혀 도움을 못 주네? 맞죠? 1에서 8점이라고 해놓고 내가 왜 그랬을까? 뉘앙스가 있죠. 중간 관리자가 다 완벽하게 평균적으로 가셔야 될까요? 절대적으로 맞죠. 앞안수는 그렇게 하고 있습니다. 제가 스킬 평가를 할 때요. 항상 봅니다. 관리자 입장에서 또 동료 입장에서 그리고 부하 직원 입장에서 항상 같이 봅니다. 그렇다면 360도 직원 평가가 되는 거죠. 어떤 특정 스킬에 대해서 지금 현재가 어떤 수준이고 뭐가 필요한지를 볼 수 있습니다. 90에서 95% 거의 정확합니다. 이건 연구 결과에 따른 겁니다. 그렇다면 뭐 다 괜찮죠. 뭐 해줘도 됩니다. 비싸지만 더 많은 뭐 평가해도 되죠. 그런데 질문 하나만 한다라고 한다면 한번 기억해 보세요. 절대로 너무 크게 생각하지 말고 10에서 시작해서 우리 IT 서비스에서 그렇게 하잖아요. 10개의 핵심적인 리더십 스킬. 반드시 이 10개만 향후 18개월 동안 집중적으로 육성하려고 다루는 거죠. 이 10개가 비즈니스에 가장 큰 영향을 주는 겁니다. 그다음에 이탈률도 적어주고요. 또 프로모션도 훨씬 더 퀄리티가 좋아지고요. 인게이지먼트, 몰입하는 것도 더 평가가 좋아질 거고요. 어떻게 제가 아냐고 제가 과거에 해봤습니다. 제가 제 직업을 걸고 여러분께 장담하겠습니다. 훨씬 더 좋아집니다. 제가 맨날 이렇게 말하죠. 나 직업을 걸고 말해. 그러면 그래 두고 보자. 이렇게 말하는데 정말이에요. 왜냐하면 저는 사람을 믿기 때문입니다. 또 이걸 하실 때 여러분들 항상 생각해 보세요. 너무 쉽지 않습니까? 죄송합니다. 1분 지났네요. 정말 죄송합니다. 여러분들 만약 베이스라인 기준점이 있다라고 한다면 그리고 10개 스킬이 있다. 그렇다면 1에서 8점까지. 그래서 3개월에 한 번씩 향후 18개월 동안 평가를 한번 해보세요. 베이스라인이 여기다. 그래서 학습 프로그램을 돌립니다. 그렇다면 필요한 스킬에 기반을 두고 이거 뭐 기능적 뭐 테크니컬한 것도 리더십도 아니고요. 단지 맞춤식 프로그램을 제공하면 어떻게 될 줄 아세요? 비즈니스 영향이 대대적으로 달라집니다. 수준이 뭐 1단계에서 시작했다가 2에서 4점까지 올라갈 겁니다. 4단계로 들어가면 어떻게 되냐고요? 4단계로 간다고 한다면요. 거의 너무나 발전을 해서 다른 사람을 코칭할 수 있는 수준까지 가게 됩니다. 작게 생각하세요. 너무 크게 생각하지 마세요. 모르는 걸 한꺼번에 하려고 생각하지 말고요. 향후 24개월, 18개월 한꺼번에 다 할 거라고 생각하지 말고 작게 시작하세요. 가장 핵심적인 스킬을 골라서 시작해 주시면 됩니다. 각기 다른 부처마다 가장 필요한 핵심적인 스킬이 뭔지를 파악해서 거기서부터 해주세요. 리더십 스킬도 마찬가지입니다. 한 10개 정도 골라서 거기서부터 시작하시면 됩니다. 근데 10개 골라서 그것만 잘하시면 됩니다. 그럼 나머지 스킬 배우지 말라고요? 그건 아니고요. 먼저 핵심 스킬을 집중적으로 다루고 나서 성공을 하고 여러분들 직원들도 성공을 하게 될 겁니다. 네, 여러분들 참석해 주셔서 감사드리고요. 제 발표를 경청해 주셔서 감사드립니다. 제 말이 좀 여러분에게 교감이 갔으면 좋겠어요. BTS 사인 받을 수 있었으면 정말 좋겠습니다. 받을 수 있는 방법 알려주시면 좋겠습니다.